Staro pravilo. Ako sakate vo priroda da napravite ubava fotografija, odberete gi momenti te posilnite doždovi. Onoj period koga samo po nekoje oblače ostanalo da visi na sončevinata. Nam eventualni se sluči na Tikveškoto jezero. Plovi me vo pravec na Vlivotna Crna reka. Dobri 15 kilometri se zad nas, znači nekade sme na polovinata na jezeroto. Koga pred nekoja godina ja snimav me ona ubava peštera visoko na celo to galište i gališka ja narekov me, slušnav me na prikazna za jedan drug podzemen objekt od levata strana, pred da se stasa do Pološki manastir. Narodot go krstil Čulejica, no poradi toa što vonego za vremena Vtorata svetska vojna se krijele partizani, go dobiva i imeto Partizanska peštera. Po zavidnata strmnina protalkav me nekoliko časa, no ne uspejav me da ja najdeme, iako bev me sigurni deka sme na vistinsko to mesto. Jedan ovčar kaj bešište ubavoni reče deka otvorot i bil i mal i ubavo skrijen pod Karpata, pa moželo da se sluči da mineme kraj nego i da nego zabeležime. Taka i beše. Naskoro ke se zboguvame so denov i akcijata ja odložuvame za utrešnijot. Dožljivijot period ne tere logoro da go postavime blisku do nekoje ribarske koliba, a koga sme vo blizina, zašto da ne bide to kaj manastir od Sveti Georgij, mnogu popoznat kako Pološki manastir. Za nego čitame od jedna stara knjiga. Toj se naogija vo romantičnata klisura vo gornji od tekna Crna reka, na levi od breg, karši selo to Pološko, na visoki te padini, voza vetrina na planinski od Venec. Bilo nekogaš, deneso jezero to ništa od ta dlavoka klisura. Sve drugo si stoji na svoje mesto pod planinata višešnica, iako gi nema nekogašnjite golemi konaci, vleznata porta i pridružnite ekonomski zgradi. Crkvata je jedan od poznačajnite srednovekovni spomenici kaj nas. Vojednobrodnata gradba se upotrebuvani bigor i tula, zidani vo naizmenični redovi, so široki spojnici malter od presno gasena var. Ispitovanjata pokažele deka je gradena vo prvata polovina na 14. od vek. Potvrda za ova i fresko živopisot, koji gi ima site karakteristiki na ovoj period, iako vo 17. i vo 18. od vek se izvršeni po golemi retuširanja. Posledni tragite na svoj od zanajet gi ostavile kruševski tezografi brakjata Kosta i Vangel Anastasijević. Sceni od živototna presveta Bogorodice i na Hristos, Sveti Dimitrij, stradanjata na Sveti Georgij, Hristos Sedržitel, golemite praznici i stradanjata Hristovi, Svetite Katarina, Paraskeva i Sveta Nedela, Tajnata večera, Izdajstvo to Judino, Molitvata Vomaslinovata gora, Sretenije, Uspenijena Bogorodica, Preobraženije. Sve ovo očigledno inspirirano od umetničkite riznici na Svetagora, originalen odraz od starata vizantijska ikonografija. Taka ostanuva fakto deka ovoj svet hram je jedan od najstarijite naši vistinski biseri na srednovekovneta umetnost. Vonego, ne znam koji od nas vo sebe si kažal molitva, ama se vide kolku mina zapaliv me sveki, ta svetlinata da ni pomogne vo namerata da go pronajdeme pod zemlji od objekt i da si je završime rabotata. Prenokivme što prenokivme, sega polesnite ranci on je jednodnevnite nagrb
i traganje to može da produži. Ušte smo i posamouvereni zašto najdov mi i čovek koji znal točno kada je vlezot na čulejica. Проверката на потрепштините ја повторуваме уште еднаш, подоцна да не биде доцна. Ипак на истиот терен. На прв поглед изразито карпестиов дел не ветува речиси ништа, зашто пештерите си бараат малку помеки варовнички маси. Овие стрмнини се периферните делови на висорамнината Витачево, што порано се спуштале скоро вертикално во Црна река. Овде очигледно поминал некој пред нас и секирата заиграла. За огрев, за чатија. Дрвократците во нашите планини се како домакини, и тоа многу посериозни од овој намерник што го сторил ова. Се товарат коњи, трактори, камиони. Мобилките се вистинскиот изум и постојано се во игра. Арамиите многу брзо се спријателуваат со некои софистицирани нешта и често успеваат да ги заобиколат поставените рамки. И нам како некој да ни вставил рампа. Никако да го забележиме отворот. Влезот на бараниот објект, иако искуството за тоа ни е на завидно рамниште, а кога се тука со нас и двајца спелеолози од пеони, чиниме немаме шанса да ја промашиме работата. Овде беше, онде беше, ама од чулеица глас не се слуша. Цела среќа што неколкуте фрлени струкчиња си ја исполнија задачата, па на вечерната софра ќе има и карас, и клен, и сомче. Не израдува податокот дека езерото повторно по еден долг период почна повторно да дава и покрупен клен. Речиси цели 5-6 години заедно со попадиката, леглата, едноставно кленот го снема. Што од некои природни појави, а многу повеќе од мрежите и од нивните собственици, рибократците. Менито ни беше непредвидено, ама мощне вкусно. Чудно, но постојано при овие наши патешествија, што се однесува до исхраната, ни се случуваат изненадувања. Ке решиме во грне да си каснеме убаво гравче, посно, без масло, како на чист понеделник, а некој од екипата ке налета на првокласни печурки и гравчето во аут. Лисички, вргањи, ливадарки, врие во нашиве планини. А кога ке се налета на јајчарки, оние Аманита Цезареа, се друго е трето. Па зрели јајца од желки, па змии од ровници. Греф е да се пожалиме од исхраната, ама и си ги знаеме работите.
се. Утрото ми кажа дека ноќта не сме биле сами. Диви свињи го изорале целиот простор, барајќи ги вкусните коренчиња на великденчињата, кои беа во својот вистински цвет. Не е исто се. Да, ова видимо. Ова едно. Оди за го ти гледа само до нејте. Не знам, да. Ајде. На право, лево, на роза, Уште една радост. Мощне видливи траги од црни и диви кози имаше долу на езерскиот брег. Дошле значи напоило. Добро е, се уште ги има. И сиве овие онака попатни кажувања, може би затоа што сакаме да не одвлечат од помислата дека денот повторно ќе го загубиме. Одиме во колона, но многу често се распрскуваме по теренот, околу грмушките, за секој посериозно камче или карпа. Потоа, пак во некаков ред. Напред одеднаш се одвои нашиот водич. Изгледаше како вината за евентуалниот неуспех на акцијата да си ја натоварил сам врз себе. Одеднаш Чичко Стефан најсреќен, ама ни секунда не загуби пред да започне да разгрнува, да копнува, да сече, да кастри. Дури на враќањето ни призна дека кај пештерата нема дојдено многу одамна. Ова пештера, а знам, още, може да речем, преку 50 години. Значи, сум бил мал, што кажувеле како што ова е партизанска пештера. Што старите сме слушале, дека имало партизанска пештера. А ова место се вика Чулеица. Место Чулеица, а пат имало тука што се одело директно, го викале горната порта и долната порта, а пештерата тука била уј кој да замине на горната порта. И со така старите што ни кажуеле никако, деца пораснаме, јас сум бил мал, знаеш, у тоа време. Како деца не отка пораснаме, каде е, што е, па партизани што били у тоа време, што почнале да учествуваат, да организират организација од окупатори, едно од друго, од бугари или како и шо, тоа не знам, и тие само не знам јас кои шо биле тука. Они тука се криеле. Ги довел Тоде Тошев и Рогов Јован. Они биле што први што ги знаеле, што се работуеле со сме. Истовремено, кога ги довеле, били колку една недела тука. Јован ги довел. А он, знае ваа пештера. И ги довел колку една недела, не можеле они да живеат унатре. Недела некоја си, као сумпур, не знам како некоја си во која, му јават на Тоде. Му викат, Тоде не може да живееме тука ни. Зошто? Вика, имаме лоша реа озола, ако може Јован да ни најде место друго.
Тоде си одуo тука од кајни, исто у дупката и он флевал, а Јован не флевал. И оде дома го пита у бегништи. Го пита Јован, му вика, вака и вака е работа. Човецина може да живеат таму. Кај ќе ги селиме, кај ќе ги носиме. Он му рекол, има место. На место, таму вика, само ќе се прави веслица да може да се слегне и уната е широко. Оно тука ги преселува кај она црквата намо што е. У таа дупка они живејале колку време, дур започне организација од народот едно од друго дуот, колку време, шо време биле таму, тоа не знам. И пред самиот влез сега можевме да ја почувствуваме таа непријатна миризба што доаѓаше однатре. Нешто неодредено. Повеќе на устоено, пцовисано, а не на сумпур, како што рекле партизаните. Влегувањето е вообичаено, без никаква вертикала, туку само една косина, што веднаш го менува почетниот источен правец, движејки се десно. За среќа, влезниот ходник брзо се претопува во сосема пристојна сала, висока 1,5 метри, а некаде и до 5 метри, а широка и долга по 20 метри. Штом го запаливме сето расположливо светло, разочарување. Првиот впечаток беше дека сме во првата, ама и во единствената сала. Лево и десно, мали пукнатини, што не ветуваа и не пружија ништо. Непријатната миризба, која мора да се преформулира во смрдеа, доаѓаше поинтензивно од десната страна. Не ни требаше многу да изодиме за да ја откриеме причината. Речи си половина метар наслаги од измет од мноштвото лилјаци. Шамивчиња преку нос и уста и се во ред. Можне непријатно во секој случај. Салата е со завидни димензии, со откинати странични блокови и они од таванот. Дури и бевме среќни што немаше нешто поинтересно. Кој ли ки издржеше овде повеќе ако требаше. Скакулци, многу повеќе пајаци и некои други бубалки со наполно изгубена пигментација заради специфичната животна средина. Патен и Чичко Стефан како да се зафати со научна работа. Заедно со Слободан, без него и не помислуваме да појдеме по тиквешијата, се обидуваа на свој начин да ги одгатнат работите што ги направила водата во чисто белата карбонатна маса. Натаму украсите од таванот Божем што туку протекле надолу, но се уште е рано да станат вистински, па движењето ни е доста комотно. Единствената надеж дека сме во вистинската пештера ја побаравме движејки се влево по еден канал. Од десната страна ми остана еден отвор кој водеше директно удолу. Се работеше очигледно за пропаст. Но инстинктот не тераше да ја држиме левата страна и не погрешивме. Одењето час исправено, час полузгрчено, час со влечење по подот. Атмосферата карпесте, иако беше сигурно дека големите блокови се сепак некако обликувани, обработени од некогаш силните води. Кога се појавија првите сливови, бевме сосема сигурни дека сме на вистинскиот пат. Пајаците почнавме да ги чувствуваме како придружници, како дел од екипата. Се обидувавме секој малку поразличен од другите да го собереме, за да го однесеме потоа на нашите постојани консултанти, биолози од Природонаучниот музеј на Македонија. Еве еден убав простор во кој водите одработеле сериозни нешта. Сведоци за ова се и веќе оформените столбови. Украсите жолтеникави, ама кога ќе се отстранат горните наслаги
ясно се гледаат чистите бели структури. Сега е се поубаво. Првите кристални форми започнуваат да го создаваат раскошот. Деталите се во овие моменти највпечатливата работа. Tamo, ispred. По преминот од првата во втората сала, теренот е доста искосен. Боите полека се збогатуваат, па сега по белите и светло жолтени кавите, како и од кафените, впечатливо е присуството и на сините варијанти. А од пајаците спас нема. Цел еден зид е преплавен или покриен со украси, од речиси 30 на метри. На ова, навистина не се надевавме. Бевме во Грч, кога на почетокот помисливме дека постои само едно единствено проширување или сала. Потоа уште едно, а сега и трето поред. Ако нашиот чичко Стефан беше најсреќен на почетокот што успеа да влезе во пештерата, сега ние ја превземавме таа радост, зашто елемент по елемент од вистинските пештерни содржини не убедуваа дека сме на добар пат да регистрираме уште една убавица од подземниот свет. Страничните оджаци или оние на таванот не убедуваа дека се работи за, со спелеолошки жаргон речено швајцарец, за објект издупчен како швајцарско сирење. Слеговите се поголеми и поголеми. Првичните скептични размисли наполно се заборавени. Показатели дека овде некогаш престојувале луѓе нема. Партизаните биле само во периферниот дел. Овде и непријатната миризба воопшто не се чувствуваше, зашто и немаше лилјаци. Дури ни пештерските луѓе не би населиле ваков објект. Тие користеле прости пештери, пред кои обично имало некое плато, како дворно место. Подлабоките делови им служеле како некои култни места, како штафелаи за да нацртаат, изгребат нешто од нивното секојдневие на мазните рамни карпести површини и да создадат, според нас, уметнички дела. Ова чулеица излезе необична, проста, туку разгранета пештера со неколку нивоа, а присуството на мноштвото отвори на таванот како оджаци најавуваат и нејзини нови димензии. А сега, сето внимание да го насочиме кон една новина. Посебниот дотек на водените капки и начинот на таложењето, односно создавањето на така наречените шпагети, овде се нешто друго. Тие, според досега виденото, се создаваат и екзистираат одвоено. Овде имаме нов феномен. Сраснати се бочно едни со други и формираат снопчиња, нешто што наликува на грст свеки, например. Досега не сме регистрирале ваква појава. Освен снимањето, направивме десетици и десетици фотографии
и ги испративме до сите поафирмирани спелеолошки друштва во Европа со кои соработуваме и веднаш стасаа одговори дека ова е за нив нова, невидена појава. Бевме пресрекни. Не е едноставно во спелеологијата во нешто да си прв. А кога велам ние, мислам на друштвото Пеони, чии членови се и целата телевизиска екипа веќе цели 15 години. Ете, тоа беше пештерата Партизанска, тоа беше пештерата Чулеица.